सोशल मीडिया के उत्ते प्रचारियां जा रही झूठियां सच्चियां गल्लां ने साडे नौजवान के मन को विचलित कर दिता है। जिन्होंने पैसे मिल रहे कि तुसी वो कंटेंट करके सोशल मीडिया ते सुटना जिहड़ा सिख सिद्धांतां के खिलाफ जाता होवे। बड़ियां बड़ियां सियासी पार्टियां मुल्क चलाउंदियां और उन्हां च मतभेद भी पैदा होंदे है। एक समय ऐसा भी आउंदा है जदों वो सियासी पार्टियां जिहड़ियां दोफाड़ हो जांदियां। कांग्रेस भी एक समय दोफाड़ हो गई सी, मुजरमां वांगू समझिया जाण लग पिया। बहुत बड़े मुजरम होंदे आ। किते सानूं अतवादी कहा, किते सानूं वखवादी कहा। पता नहीं किन्ने बने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच बैठे जिहड़े तनखाहां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां लैंदे ने ते इत्थे संस्थावां दी अंदरलियां कमियां जिहड़ियां ने वो जाके बाहर दसदे ने। लोक परलोक दे राखे चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सिख पंथ के महान अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब विखे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारिया ने फैडरेशन के इतिहास बारे, उहदे कारजां बारे उल्लेख किया है। भावें समा जिहड़ा नियत कीते समय तो कुछ वधेरे हो चुके हैं, पर तुसीं दूरे नेड़ियों इस स्थान के उत्ते पहुँचे हो। अपने इतिहास को चेते करने वास्ते, अपनियां सिमरतियां दे विच हमेशा बनाई रखने वास्ते तुसी यतनशील हो। मैं तह दिलों तुहाडा इस गल लई शुक्रिया अदा करदा। धरती दो तरह की देखते हैं असीं। एक तो वीरानी धरती, बंजर धरती जिथे कुछ भी नहीं हुंदा सवाए रेत तो। एक धरती हुंदी है जरखेज, जिथे जंगल पैदा होंदे ने। जंगल दे विच दो तरह के रुख जड़ियां बूटियां हुंदियां ने। एक वो रुख जिहड़े फल दिंदे आ, लकड़ दिंदे आ, छां दिंदे आ। वो बूटियां जिहड़ियां शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई दवाई के तौर पर वरतियां जांदियां। उसे जंगल दे विच वो रुख भी पैदा होंदे आ जिहड़े बड़े जहरीले होंदे आ। जड़ियां बूटियां बड़ियां जहरीलियां होंदियां। ये जिहड़ा पंजाब का खिता है ना, ये जिहड़ी धरती है ये बड़ी जरखेज धरती है, बड़ी जरखेज। इत्थे किसी भी सोच का बी डिग पे बड़ी छेती पुंगरदा है। इत्थे ऐसियां सोचां भी पैदा होईयां जिन्हां ने इनकलाब लियांदा, ते ऐसियां सोचां भी पैदा होईयां जिन्हां ने घर घर दे विच सत्थर विछाए। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात तो चलिया हिंदुस्तान च, उन्होंने किसी ने नहीं पूछया, वो रौला पाउंदा रहा। पर जदों ही वो पंजाब दे विच एंटर होया और उन्हें अपनी सोच का प्रगटावा जिहड़ा जदों पंजाब की धरती के उत्ते कीता, ते स्वामी दयानंद सरस्वती की सोच जिहड़ी सी वो पंजाब की धरती के उत्ते बहुत फुली, बहुत फैली। हालांकि उहदे वल्लों जो माहौल सिरजिया उही 1947 के बंटवारे का आधार बनया, जिहदे विच 10 लाख लोग जिहड़े सी वो कतल होए, 1 लाख इस्त्रियां की बेपती हुई, जानी माली नुकसान की गिनती कोई नहीं है कि कितना कुछ हो गया। इसे धरती के उत्ते पनियारे वाला जम्मिया, सौदा साध जम्मिया, पता नहीं किन्ने को होर तुरे फिरदे हैं। तो इसे धरती के उत्ते अकाली लहर पैदा हुई, सिंह सभा लहर पैदा हुई, गुरुद्वारा सुधार लहर पैदा हुई, और पता नहीं किन्नियां इनकलाबी लहरां पैदा हुई, जिन्हां ने
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਆ, ਵਧਿਆ, ਫਲਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਘੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੜਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2, 3, 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ 10-10 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ 5-6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5, 7, 10 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੀਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ
बाहर दस रहे हैं। लो मैं थोड़ा खबर दिना, एक आह चीज़ हो गई है, किसी मुलाजम ना गुस्सा है, उस मुलाजम के बारे कोई चीज़ पता लगी, कोई कमी पता लगी, जाके बाहर दसते हैं वो साडा जिहड़ा फलाना मुलाजम है वो आह कमी है, छाप दिओ खबर, छाप दिओ खबर, बना दिओ खबर। तो कई एजेंसियां भी देन ते लगे हुए हैं, कीड़े लगे हुए ने जिहड़े खा रहे हैं, तो बाहरों भी लगे हुए हैं, बाहरों भी निशानेबाजी जिहड़ी आ करन लगे हुए हैं। करवा कौन रहे? देखो, एक समय सिखां दियां 12 मिसलां सी, 12 दे विच मतभेद भी सी, और 12 मिसलां आप बनाईयां सी सिखां ने, अपने आप नहीं सी बणीआं। अज तां धड़े अपने आप बनते हैं ना, मेरी आ गल नहीं मनी मैं वखरा धड़ा बना लिया, मेरी आ गल नहीं मनी मैं वखरा धड़ा बना लिया। पर उस वेले सिखां ने अपनी ताकत नूं होर वधाउण दे लई 12 डिविजनां दे विच अपने आप नूं वंड लिया। फिर अगे चल के उन्हां 12 मिसलां दे विचकार इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, सिद्धांतां ਨੂੰ ਲੈ के नहीं, ना सिद्धांतां ਨੂੰ ਲੈ के, ना मर्यादा ਨੂੰ ਲੈ के, इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के छोटे मोटे मतभेद भी पैदा होए। पर कित्थे सुलझदे? श्री अकाल तखत साहब ते जाके किसी भी मिसल ने अपना कोई वखरा जथेदार स्थापित नहीं किया, ना वखरा तखत स्थापित करने का यत्न किया। जिन्नी इनकम हुंदी सी 12 मिसलों में, जिन्नी इनकम हुंदी सी उहदा एक हिस्सा जिहड़ा है सारियां मिसलां श्री अकाल तखत साहब ते पहुँचाउंदियां सी, जिहदे नाल श्री दरबार साहिब दा, श्री अकाल तखत साहिब दा रोज़मर्रा जिहड़ा खर्च जिहड़ा है वो चलदा हुंदा सी। उहदा एक मतलब सी, जिहड़ा हिस्सा पहुँचाउंदियां सी उहदा एक मतलब सी। एक मतलब तां इह सी कि श्री अकाल तखत साहब का, श्री हरमंदर साहब का रोज़मर्रा का खर्च चलता रहे। दूजा ये मतलब हुंदा सी कि साडी इस केंद्री संस्था के नाल सांझ रहे। दूजा ये मकसद हुंदा सी कि साडी इस केंद्री संस्था के नाल हरमंदर साहब जी के नाल, श्री अकाल तखत साहब जी के नाल सांझ रहे। और सांझ स्थापित करने वास्ते किते भी तुरे फिरदे सिख पर अपना बनता हिस्सा उत्थे पहुँचाया करते सी। ये साडा सिस्टम सी। अज असीं उस सिस्टम नूं भी विसार चुके हैं। गरेवाल साहब ने गल की अकाली फूला सिंह जी। अकाली फूला सिंह जी की शख्सियत के बराबर मेरी हस्ती तो उन्होंने दे पैर दे 9 जिन्नी भी नहीं है। मेरी हस्ती जिहड़ी है उन्होंने दे पैर दे 9 जिन्नी भी नहीं है। बहुत वड्डी हस्ती सी, बलवान हस्ती सी, पर उन्होंने बलवान हस्ती, उन्होंने वड्डी हस्ती किसने बनाया सी? माहौल ने। माहौल की सी? सिखां दा अपना, सब तो वड्डी गल कि सिखां दा अपना उस वक्त खुद मुख्तियार स्वतंत्र राज से। अज नहीं है, अज नहीं है। तो दूसरा, सिख स्टेट की सब तो सुपीरियर फौज, जिवें अजकल आप देखते हैं ना हिंदुस्तान का एक कमांडो जत्था होंदा है, दस्ता होंदा है, जिथे भी कोई आफत आउंदी है तो उस स्पैशल फोर्स नूं जिहड़ा है उत्थे भेजा जाता है। तो उस वक्त सिख राज का सब तो सुपीरियर दस्ता जिहड़ा सी फौज का, उहदी अगवाई जिहड़ी है वो जथेदार अकाली फूला सिंह दे कोल हुंदी सी। जिथे खालसा राज की फौज जिहड़ी हथ खड़े कर दिंदी सी, उत्थे फिर सिंह साहब जथेदार अकाली फूला सिंह जी नूं सिख स्टेट कहंदी सी कि ओ मुहम्मद साडे तो सर नहीं होई, जथेदार जी तुसीं हुण किरपा करके साडा सहयोग दिओ। मुल्तान की जित तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा सी कि अकाली फूला सिंह सिख राज का पहरेदार है। क्यों? क्योंकि मुल्तान का किला बहुत औखा सी सर करना। जदों स्टेट दीयां फौजां जवाब दे गईयां तो फिर अकाल तखत साहब दीयां फौजां ने जिहड़ा सी वो किला सर कीता सी। एडी वड्डी ताकत सी। ते अज की जे उस जिन्नी ताकत अज हुंदी ते टैलीविजनां दे उत्ते चढ़ के बह के माइकां दे सामने खड़ो के श्री अकाल तखत साहब नूं, श्री हरमंदर साहब नूं, साडियां धार्मिक शख्सियतां नूं भंडण दी गुस्ताखी करदे लोग। असीं कमेटियां बना बना पड़तालां करदे नहीं। असीं कमेटियां बना बना पड़तालां नहीं सी करनियां, उन्हां नूं गड्डियां दे मगर बन के घड़ीस के अकाल तखत साहब ते लियाउणा सी। जे उस वक्त साडी ताकत हुंदी उस वेले करके है नहीं अज ताकत साडे कोल। ते ताकत किहने बनना है? नौजवानों ने ताकत बनना है, तुसीं सारिਆਂ ने ताकत बनना है। मैं सरदार हरिंदर सिंह खालसा जी की इस गल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि नौजवान
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਵੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ 15-10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ 2-2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਮਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ, ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 4 ਫਾੜ ਛੱਡ ਅਸੀਂ 8-8 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12-12 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ। ਉੱਠੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 5-5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।